here, so we'll be dealing with the design of couplings. Okay, design of a MUF coupling. Right now here, so I'll show you a simple video of what a MUF coupling is. Okay. MUF coupling ആണ് ഇതില്, so you can see one. Say actually this MUF coupling is actually used to connect two shafts. Okay, it's actually a type of shaft coupling, right? So here you can see two shafts over here. One is in green color and the other one is in orange color, right? Now these two shafts are connected using this arrangement called a MUF coupling. It is having a muff. The top portion of this one is the muff. Okay, so it's actually muff എന്ന് പറയുന്നത്, it's actually a hollow cylinder. Okay, a hollow cylinder portion is muff. Okay. Section you have something called join this muff with the shaft. Okay, so the basic components of a muff coupling are basically sound cut ആവുന്നുണ്ട്. Sorry, issue കേൾക്കുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കട്ടായി പോകും. പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളത് എന്തോ ഇഷ്യൂ. വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. എന്താണ് വൈഫൈ വേറെ കാണിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ആവും. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോട്ടെ. Okay, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? Right, okay, fine. Right. So basically, so as I was saying, your MUF coupling, the basic components of a MUF coupling are the first thing, there will be a shaft, like shaft ആണ് അതൊരു പിന്നെ join ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ coupling use ചെയ്യുന്നത്. So one of the component you can say that it is a shaft. Okay, and the second component is the outer hollow cylindrical portion, this one, and this hollow cylindrical portion is actually called the muff. Okay, and this muff is connected to the shaft using a key. Okay, so when this shaft is rotating, for example, when the green shaft is rotating, the rotation is transferred to the muff using this blue colored key. Okay, this will transfer the rotation to this one, and this in turn will transfer the rotation to the next key, and that will transfer the rotation to the orange shaft. Okay, and in short, that becomes a continuous system. So in short, you can say that the main components of this one, so it will be rotating something like this. Okay, so the main components are the shaft, then the muff, and the key. These are the important components of a muff coupling. So we'll be first of all designing a muff coupling. Right, so these are the parts. You can see driving shaft, key, muff or sleeve. Muff, it is also called a muff, or it's also even called a sleeve. Okay, and then you have a driven shaft, and then again you'll have a key. Right, so this is a simple arrangement of a muff coupling. Right, so we'll see how to design this muff coupling. It's very simple process. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ എഡിഷൻ ഡാറ്റാ ബുക്കുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ 7.120 PSG ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ 7.120 ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പുതിയ എഡിഷനിൽ മഫ് കപ്ലിങ്ങും ഇതേപോലെ കപ്ലിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഓൾഡ് എഡിഷൻ ആണ്, അതിലില്ല. ആ പേജ് നമ്പർ, ലാസ്റ്റ് പേജിൽ പേജ് നമ്പർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പേജിൽ ഫ്ലൈ വീലാണുള്ളത്. Okay, so check the pages from 7.106 to 7.120. Just ഒന്ന് റാൻഡം ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. 7.1 ആ
ഉണ്ടോ? എന്താ കേട്ടെ? കപ്ലിംഗ് മഫ് കപ്ലിംഗ് അതേപോലെ ഫ്ലേസ്ഡ് കപ്ലിംഗിന്റെ ഡയഗ്രാം വിത്ത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ? .120 ആദ്യം നോക്കുക, പിന്നെ 7.106 തൊട്ട് 7.120 വരെയുള്ള പേജസ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 106 കപ്ലിംഗ്സ് മറ്റൊന്നുണ്ട്. അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് കപ്ലിംഗിന്റെ രണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഒരു ഫ്ലേസ് കപ്ലിംഗിന്റെ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലേ? മഫ് കപ്ലിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ. 7.133 ഉണ്ട്. 7.133 മഫ് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ടോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യോ? അതായത് 133 അല്ലേ? എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. 7.133. അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് എന്റെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മള് ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പഴയ എഡിഷൻകാർക്ക് 7.133 എന്നുള്ള പേജ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ അല്ലെ? പഴയ എഡിഷൻ ഡാറ്റ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ആരും ഉണ്ടോ? 7.132 വരെ പേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മോർ ദാൻ എനഫ്. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ലേ? സോ ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 7.133. പേജ് നമ്പർ 7.133 കിട്ടിയോ? എല്ലാരും കണ്ടോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുതിയ എഡിഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? കിട്ടിയോ? സാധനം കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? അല്ലെങ്കിൽ പഴയ എഡിഷൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് PPT-യിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സീനിയേഴ്സ് എടുക്കുന്ന വാങ്ങിയ ഡാറ്റാ ബുക്കിന്റെ എല്ലാവരും കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പേജ് എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ചെയ്യാം. Yes, others. See, please respond. നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറ. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കാണാം. Yes, okay, good. Okay, right. So we'll start. So basically ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. കപ്ലിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ട്. So I'll brief this procedure. Okay, what to do for a muff coupling design. So in this case, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കപ്ലിങ്ങിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡാറ്റാ ബുക്കിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല.
എന്താണ് മഹാദേവന്റെ കേസ് വരില്ല. കാരണം മഹാദേവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വളരെയധികം ഇത് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും ഒരു ഓർഡേർഡ് അല്ല, എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഡയഗ്രാം ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് വേറെ സ്ഥലത്ത് ആ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് ഒന്ന് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റൈറ്റ്. Okay, so but still you can carry this one to your exam. Karam your torque equations and all it is given over here. Okay, അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിലും തന്നിട്ടുണ്ട്. So if you want you can take it, otherwise you can leave it. Okay, so this is the, we'll see the basic procedure for designing a muff coupling, right? Okay, so we'll see how to design a muff coupling. Right. So the first step, see basically ഒരു മഫ് കപ്ലിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ 3 കോമ്പണൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. വൺ ഈസ് ദ ഷാഫ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ മഫ്. മഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്? ഹോളോ cylindrical shaft, cylindrical shaft. Again, the last step you need to define or to design is the key. Okay, so these are the three things that you need to decide. In this first case, when you are coming to the first case, in the case of shaft, all you have to find is the diameter of the shaft, right? Inside diameter of the shaft. And the second case, muff, it's a hollow shaft. Therefore, you have to find the external diameter as well as the internal diameter, 2 diameters of this muff. That's it. The third thing, which is the key the dimensions select all you have to do is to check whether the key is safe or not. That's it. Okay, we kitna value base ചെയ്തിട്ട് safe ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. Okay, so we'll see that one by one. So the first step, here the first step is to just note down the points, the design procedure for a muff coupling. Design procedure. Okay, so first step is to determine the diameter of the shaft. Okay, determine the diameter of the shaft using the torque equation. So നമുക്ക് ബേസിക്കലി എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ കാണുന്ന രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ പവർ എത്ര RPM ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ. So in that case you have to find the torque, equate that torque with the T is equal to pi by 16 tau d cube. So equate the torque value with the pi by 16 tau d cube, where the shear stress value will be given. You can find the diameter of the shaft. So that is your first step, right? So once you get this one, okay, first diameter of the shaft കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, see the interesting കാര്യം, throughout the coupling in the case, see majority of the dimensions of a coupling is defined in terms of this small d. Okay, diameter of the shaft base ചെയ്തിട്ടാണ് complete entire shaft in the entire coupling in the ഓരോ ഡയമെൻഷനും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So you can see from the diagram, data bookle diagram ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So here you can see that your capital D, see this capital D is actually the total, the outer diameter, muffin outer diameter and capital D. Okay, so from this data book you can see that your capital D value is given, right? Capital D value is nothing but 2D plus 13 mm ആണ് കണ്ടോ, 2D plus 13 mm. Outer diameter capital D is equal to 2D plus 13 mm. First equation in page number 7.133 കണ്ടോ. കിട്ടിയോ? Right. Okay, so that will give you the outer diameter. Then length of this whole muff, right? So length of this one, you can see L notation diagram നോക്കുക, L muff ന്റെ length ആണ്, right? So L you can find out using L is equal to 3 times D. All you need to take is 3 times D. Okay, so actually 3.5 അല്ല, 3.5 D ആണ്. 3.5, right, 3.5 D, right? So the second step is actually to determine the dimensions of
dimensions of sleeve or hub? ഹലോ യെസ്, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ എന്താ കട്ടായ പോലെ തോന്നി. ഇല്ല. Right. Okay, so you'll get the dimensions of this one. That is d is equal to 2d plus 13 mm and length is equal to 3.5d. Right. Now, after determining this one, നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ഹബിന്റെ രണ്ട് ഡയമീറ്ററും total length വന്നു, അതുപോലെ total diameter വന്നു. Right. The next step is to determine the dimensions of the key. Dimensions of key. Right. So here the length of the key can be taken as ഒന്ന്, ഇതൊരു important ആയിട്ടുള്ള point ആണ്. Length of key can be taken as length of sleeve divided by 2 or length of hub divided by 2. കാരണം ഇതൊരു സിംഗിൾ പീസ് അല്ല. നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇതൊരു രണ്ട് പീസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. There will be some extension. Now if the length is not given, in the question paper, you can take it as length of the sleeve divided by 2. Right. And then to take the other dimensions, there is some standard procedure. I am problem ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം കീയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ള കേസ്. റിമൈനിങ് ഡയമെൻഷൻ ഡാറ്റ ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കീ എടുക്കുക. ആക്ച്വലി ഈ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ കീ ഡിസൈൻ വരുന്നതായിരുന്നു. അതെ, അതൊരു കീ ഡിസൈൻ തന്നെ ഒരു എസ്എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് മാത്രമില്ല, ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ മാത്രമാണ് ഒരു കീ ഡിസൈനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കേസിൽ കീ എ പാർട്ട് ഓഫ് മഫ് കപ്ലിംഗ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കീ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട, നമുക്ക് ബേസിക് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി. സോ ഇവിടെ so we'll be finding out so length you can take it like this. Now after taking the length എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കീ സേഫ് ആയിരിക്കോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അറിയേണ്ടത്. റൈറ്റ്, സി വെൻ യു ആർ അപ്ലൈങ് ഇതിൽ എ ടോർക്ക് ഈസ് അപ്ലൈഡ്, റൈറ്റ്. ഒരു ഷാഫ്റ്റ്, വെൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്, this torque is actually transferred from this shaft to the hub through the key, അല്ലെ. കീ ആണ് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. So when a torque is acting on this one, a large amount of force will be acting on this key, right? So in that case the കീയുടെ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതൽ. അത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ആണ് ഈ കീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ. അതിന്റെ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാതെ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. റൈറ്റ്. സോ when you are defining the key, അല്ലെങ്കിൽ when you find out the dimensions of the key, the next step is to check whether the key is safe or not. Okay, so അതിനു മുമ്പ് കീ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫെയിൽ ആവാം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കീ എങ്ങനെ സേഫ് ആവും എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്. If you are taking a side view of key, this key will be something like this, right? You have a shaft and this key is something like this. Okay, now രണ്ട് തരത്തിലൊരു കീ ഫെയിൽ ആവാം. ഒന്ന് by shearing, right? It can shear from this plane, അല്ലെ. രണ്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക്, when a torque is acting on this one and when the load is transferred, എന്ത് സംഭവിക്കും? It can shear. ഈ രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പീസ് ഇതുപോലെയും ബേസ് പീസും തമ്മിൽ അത് ഇതുപോലെ ഷിയർ ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഷിയർ ഓഫ്. റൈറ്റ്. ദ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഫെയിൽ ബൈ ക്രഷിംഗ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫെയിൽ ബൈ ക്രഷിംഗ് because top you have a hub, bottom you have this shaft. Okay, and because of the proper seating, a load is acting from the top and a load will be acting from the bottom, and it can also even fail by crushing. So the two ways in which this can fail. One, കീയുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ പറയുന്നു.
ഹലോ കട്ടായി സാർ. ഹലോ 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 കേക്കാവോ? ആ നിങ്ങൾ ഏതാ ഇതുവരെ കേട്ടെ ക്ലാസ്? കീന്റെ ക്രഷിങ്ങിന്റെ പറയുന്നു. ആ എന്നാ കുഴപ്പം. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മളിത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കീയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടു ചെക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ക്രഷിംഗ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ. ഓക്കെ സോ യുവർ ക്രഷിംഗ് ഷിയർ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കാണാം. സെക്കൻഡ്. So this one is your shear failure equation. Shear failure condition. Again, തൊട്ടടുത്തൊരു equation കാണാം. Your T is equal to L into T by 2 into sigma C into D by 2, which is your crushing failure equation. Crushing failure equation. Okay. So we'll check using this condition. And you'll check whether this shear stress, for the first case we'll check whether this induced shear stress അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന your induced shear stress whether it is less than the permissible shear stress. If it is less, this design is safe. Again similarly we'll check it for the crushing stress as well. We'll check whether the induced crushing stress is less than the permissible crushing stress. If it is less than, it is safe. If it is not, you have to change the dimension. Okay, അത് സേഫ് അല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്തോ വിഡ്ത്തോ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കടന്നു വരണം. ഓക്കെ അഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വിട്ടു എല്ലിന്റെ ഡബ്ല്യു എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷനിലെ ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വിഡ്ത്ത് ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കീ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലെ, ഇത് ലെങ്ത് ആണ്, അതേപോലെ ഇതാണ് അതിന്റെ വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ കാരണം ഷിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ഷിയറിംഗ് പ്ലെയിൻ ഇതാണ്, മനസ്സിലായോ? ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ ടോർക്ക് എടുത്ത് എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു കീ ഉണ്ടാവുക. റെക്ടാംഗിൾ കീ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്, ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഷിയർ ചെയ്ത് പോകും. എങ്ങനെയാണ് ഷിയർ ചെയ്ത് പോകും? ഒരു റെക്ടാംഗുലർ പ്ലെയിൻ ആണ് ഷിയർ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷിയറിംഗ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത്തും ഇത് അതിന്റെ വിഡ്ത്തും ആണ്. റൈറ്റ്, എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇസ് ദ ഏരിയ. റൈറ്റ്, അതാണ് അത് ഷിയറിംഗ് ഏരിയ. റൈറ്റ്, ഇനി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഷിയറിംഗ് ഏരിയ, ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് മീ ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഇനി എന്താ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? ടോർക്കാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ്. സോ ടി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഇൻറ്റു ഏരിയ അല്ലെ. ഇത് ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു. ഡി ബൈ ടു എങ്ങനെയാ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, കാരണം ടോർക്ക് എന്താ എവിടുന്ന ഉണ്ടാവുക? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സെന്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെ. സോ ദിസ്
d/2. ഇത് ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നത്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു d/2. W ഇസ് ദ വിഡ്ത്ത്. എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷിയറിംഗ് ഏരിയ. സിമിലർലി ക്രഷിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഡ്ത്ത് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, എന്താണ് ക്രഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ തിക്നെസ്സിലാണ് ക്രഷിംഗ് നടക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് t/2 ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ് വൺ അല്ലെ, ഏരിയ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, ആ ഏരിയ മാറും, ക്രഷിംഗ് ഏരിയ മാറും, ഷിയറിംഗ് ഏരിയയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. റൈറ്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇൻറ്റു ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ടോർക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽ ടേക്ക് ദ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് യു ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, നൗ യൂസിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ all you need to find is the value of this shear stress and the crushing stress, and then check whether this induced shear stress and induced crushing stress is less than the permissible stress. If it is less, then that is safe. That's it. Okay. Now similarly, second step നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. After this you need to find out the induced stress in this hub. ഹബിൽ വരുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രെസ് കണ്ടെത്തുക, and then you have to check whether it is less than the permissible stress, and if it is less than, then the hub dimensions is safe. Okay, അതിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കാം. അത് ഓരോന്നും ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഏത് മൂന്നാമത്തെ? 5/16 sigma c d⁻⁴ - small t⁴ divided by capital. അത് വേണം. കാരണം അതെന്താ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ പറയാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൂടെ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആകട്ടെ. ഓക്കെ, so next step you'll determine the key dimensions. So if it is safe, key dimension is safe. That's it. Okay, ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് ആയി. ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസൈൻ ഡാറ്റ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറയാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ്, സ്മോൾ ഡി കണ്ടെത്തുക അല്ലെ. സ്മോൾ ഡി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞോട് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും കണ്ടെത്തുക. ഇതാണ് ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാ കപ്ലിംഗിന്റെ കേസിലും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ കപ്ലിംഗിന്റെ ഷേപ്പും അതിലെ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ മാറുന്നുള്ളത് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇൻ ജനറൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും. ഓക്കെ, സോ വൺസ് യു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡി, സ്മോൾ ഡി, എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിറ്റർമിൻ ഓൾ അതർ ഡയമെൻഷൻസ്. എന്തൊക്കെയാ? ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ, ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തുക. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി കണ്ടെത്തുക, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ 2D plus 13 mm and L is equal to 3.5D എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. തേർഡ് കേസിൽ ഇപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടെത്തി. ഓക്കെ, സോ ഇതോടെ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഡയമെൻഷനിങ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും കണ്ടെത്തി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി ചെക്കിംഗ് ആണ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് whether the selected dimensions are within the safe limit or not. Okay, അതല്ലെങ്കിൽ you need to change the dimension. Fine. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അതിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ ടോർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ്. സോ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ ഡയമീറ്റർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓൾ അതർ ഡയമെൻഷൻസ്. ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത രണ്ട് വരുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് കാണാം. ഇനി തൊട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സേഫ് ആണെന്ന് നോക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് കീ, അവിടെ കീയുടെ ഡയമെൻഷനും കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. Now checking phase again വേണമെങ്കിൽ കീ നമ്മൾ കീന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് ഇനീഷ്യൽ ഫേസിലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിംഗ് ഫേസിലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, otherwise you can find the key dimensions, which is the third step. Okay, as a third step നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. So key dimensions, കീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് you can find the length as length of sleeve divided by 2. You can find the dimension length 1, and അതേപോലെ തന്നെ we'll be finding out the width B and the length, width W and thickness T also will be finding out. Okay, we'll see that when you are solving the problem. Okay, so these are the main dimensions എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. Next step you need to check whether these selected dimensions are proper or not. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. So എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ as a third case we will be finding out the stress acting on
See, ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഹബിന്റെ കേസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹബ്. Okay, so design of hub in a case we have already got the outer diameter capital D, we have also got the inner diameter small d, right? ഇതാണ് അതിന്റെ രണ്ട് മെയിൻ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now the next step is to check whether it can transmit. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോർക്കാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഹബ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിന് ഇത് ഈ സ്ട്രെസ് താങ്ങാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോർക്കാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഹബിന് പറ്റണം. അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിന് അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ദ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ തന്ന അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അല്ലെ, ഒരു ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ കാണാം. ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കാണാം, which is T is equal to pi by 16 sigma c into d raised to 4 minus small d raised to 4 divided by capital D. So he is using this equation. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോർക്ക് വാല്യൂ നമുക്കുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ D വാല്യൂ will be capital D value നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, സ്മോൾ d വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Now using this equation find the value of this stress sigma c. Okay, and check whether it is less than the given permissible stress. If it is less, then it is safe. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ your hub is safe. Clear ആണോ? ഹബിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് അല്ലേ? ഹബിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും കിട്ടും. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കീയുടെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അതും ഡാറ്റാ ബുക്ക് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ചാർട്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ചെക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. സോ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, find the stress and check the permissible stress value will be given in the question, check whether it is safe or not. That's it. Okay, now as a next step എന്ത് ചെയ്യാം, as a fourth step you have to check whether the key is safe or not. Okay, key design of key like vara. Okay, design of key for dimensions L W T you will get it. Now with this one in the രണ്ട് torque in equation, ഒന്ന് shearing in equation അതുപോലെ torque for crushing in equation. Find the value of shearing equation ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get the shear stress value and crushing ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get the crushing stress value. Check whether it is less than the permissible shear stress and check whether it is less than the permissible crushing stress. Okay, ഇത് രണ്ടും less ആണെങ്കിൽ the design is safe. Okay, if it is not എന്ത് ചെയ്യാ, change the dimension. ഇവിടെയും safe അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ you need to change the dimension. Change the dimension എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you need to change the small d and capital D. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം. എപ്പോഴാണോ സേഫ് ആവുന്നത് അതുവരെ റീ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പോലെ പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ. ഒരു റഫ് ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി. അത് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഒരു അവറും കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത അവർ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആക്കാം. അപ്പൊ ഇത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി ഫ്ലെയിംസ് കപ്ലിങ്ങിലും ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെയിംസ് കപ്ലിങ്ങിലും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ പക്ഷെ കോമ്പണൻസ് എണ്ണം കൂടും, അതിലും നട്ടും ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് മാത്രമേ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഇല്ലേ ഇന്ന്? ആബ്സെന്റ് ഉണ്ടോ? 40 പേരുണ്ടല്ലോ, 38 പേര് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവല്ലോ. അതെങ്ങനെ 2 തവണ കയറിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം? ഒരാൾ ആബ്സെന്റ് ഉണ്ട്. ആരാണ്? വസീം ഉണ്ടോ? വസീം ഇല്ല. കാർത്തികേയൻ, വസീം ഉണ്ടോ? ആരോട് ആബ്സെന്റ്?